माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद। आज आम आलोचना करवा मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 539 रु 541। ये आज सर 539। प्रभु लिखुंट नास्तिकता हेउची सर्वोच्च ईश्वर प्रत्यक्षर छाया अर्थात अंधकार पार्श्व। परमेश्वर संबंध रे आमे जहा किछि सूत्र बाहर करिथाउ पछके ताहा एक प्रतीक हिसाब रे सर्वदा सत्य होइथिले मध्य आमे जेतेबेले ताहाकु एक स्वयं संपूर्ण सूत्र रूपे ग्रहण करिनेउ सेतेबेले ताहा मिथ्यारे ही परिणत होई जाए। नास्तिक एवं अज्ञानवादी आमको आमर से भूलट विषय स्मरण कराई देवा लगी आविर्भूत हुंती। ज्ञान 540 परमेश्वरंकर नकारात्मकता गुड़िक तांकर सकारात्मकता गुड़िक परी आम लगी समान भाव उपयोगी। मनुष्य ज्ञान जेपरी आहुर अधिक भल भाव संपूर्णता हासिल करिपारिबो सेथिलागी स्वयं परमेश्वर ही नास्तिकर रूप धरी आपणार अस्तित्व को अस्वीकार करने लगी आसी थांती। जीशुख्रीष्ट एवं रामकृष्ण मध्य परमेश्वर को प्रत्यक्ष करी तांकर बाणी शुणिबा केवल एतिकी यथेष्ट नुहे, आमे तांको हक्सले एवं हेकेल मध्य भी देखा समर्थ हेबा और तांकर बाणी को शुणी परिबा। ए दुईटी जाक कारिकारे प्रभु आमको ईश्वरंकर जो व्यापकता एवं विस्तृतता विषय रे वर्णना करुचंती एवं कहउचंती किपरि तांकर विरोधी बा भगवान को अस्वीकार करुवा व्यक्ति कर स्थिति कौन से विषय हमको पुंखानुपुंख भाव में वर्णना करुचंती। कहउचन जो माने नास्तिक बोली आमे तांको अनेक समय व्यक्ति सो कॉल्ड भक्त तांको घृणा करती बा विरोध करते। सो कॉल्ड से कहीं ना जो माने ईश्वर को प्रकृत भल पाउथिबे भक्त माने भक्ति करुथिबे से माने काहारी भितरे ए जो नास्तिक वगैरह वगैरह कही काहाकू से विरोध करती ना, किंतु सो कॉल्ड से कहली जो माने ए प्रकार विरोध भाव रखती से माने ईश्वरंकर से जो दिगटी को देखिबा असमर्थ हुअती। से ज्ञान 539 कहउचंती नास्तिकता ईश्वरंकर छाया बा अंधकार पार्श्व। किंतु तापर कहउचंती तमे परमेश्वर संबंध रे जहा किछि सूत्र बाहर करना कहीं ताहा सत्य को प्रेजेंट करुथाई पारे, किंतु तमे जेतेबेले ताकू ही सत्य बोली ग्रहण करिनब सेतेबेले ताहा मिथ्या हे गला। देखंतु आपण कहिबे जो माने विष्णु भक्त से माने कहिबे जे विष्णु ही होउचंती श्रेष्ठ एवं विष्णु भगवान, तेणु तांको तांको व्यतिरक आउ सब होउचंती कोन ना तांको व्यतिरक आउ सब होउचंती न्यून, सी होउचंती श्रेष्ठ, सी ही श्रेष्ठ। सेमती जे महादेवंकर भक्त सी जदि कहे से भाया सेमती जो माने इस्लाम प्रवर्तक से माने कहे केवल अल्लाह ही होचंती भगवान आउ के नुहंती। जो माने ख्रिस्टियन से माने जदि कहे ख्रिस्टियन भीतर भी केते केते अछंती, मुस्लिम मानक भीतर केते केते प्रकार अछंती, सी जहा को कहे कहे आमर जे सी ही होचंती श्रेष्ठ, सी ही होचंती महान आउ के नुहंती। ताहले कौन हुए आमे सत्य को सीमाबद्ध कर दऊ, केबे भी सत्य सीमाबद्ध ही रहे नहीं। जेतेबेले आमे सत्य को सीमाबद्ध करू तामाने आमे कहूचु एटा ही स्वयं संपूर्ण सूत्र स्वयं संपूर्ण सत्य, तेबे ताहा मिथ्यारे ही परिणत हो जाए। नास्तिक एवं अज्ञानवादी आमको आमर से भूलटी विषय स्मरण कराइदेवा लगी आविर्भूत हुआ। से प्रभु कहते कौन
ନା ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାୟବାଦୀ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଭୁଲଟିକୁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନେ କରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ପୁରା ଭୋଗରାଗ ଧରି ଆପଣ ଭୋଗରାଗ ଧରି ଗଲେ କୋଉଠିକୁ, ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ନାସ୍ତିକ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଖାଲି ତମେ ଯୋଉ ଯାଇକିରି ଭୋଗ ଚଢେଇ ଦଉଛ, ନଡିଆ ବାଡେଇ ଦଉଛ, ଠାକୁର ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ପକଉଥିବେ। ଭଗବାନ ତ ଖାଲି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତମରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବରଂ କହିବେ ବରଂ ସେଇ ନଡିଆ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାନ କରିଥିଲେ ତା ପେଟ ପୁରିଥାନ୍ତା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିବେ। ତେବେ ଆମକୁ ସେ କଣ ସତର୍କ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ରିପିଟ ହେଇପାରେ, କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବି ଅନେକ ଥର, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ବସବାସ କରନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପରତା ଉପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ମୁଁ ଏପଟରେ ପୂଜା କରୁଥିବି, ସେପଟରେ ବୁଲି ପଡିକିରି ଦିପଦ ଗାଳି ଦଉଥିବି, କିମ୍ବା କହୁଥିବି ର ପୂଜା ଟା ଖାଲି ସରିଯାଉ, ତୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି, କହନ୍ତି ହଉ ହଉ ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଖାଲି ରହିଥା, ସରିଯାଉ ଆଜିଟା, ଅବିକା ପୂଜା କରୁଛି ତ, ହଉ ହଉ ଯାହା ଉତୁରୁଛ, କଥାରେ କହନ୍ତି ଯାହା ଉତୁରୁଛ ଉତୁରୁଥା, ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା ସାରିକି ଯାଏ, ପୂଜା କରୁଛି ତ ତେଣୁ କିଛି କହିପାରୁନି। ଏଇଠି ଏହି ପୂଜାର ଯେପରି କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମର ପୂଜା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଆମର ନିଷ୍ଠାପରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାପର କି? ଯେପରି ଆମର ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ନାରୀ ବିଭୂଷିତା, ଭକ୍ତି ବିଭୂଷିତା ନାରୀ ରତ୍ନ ଯଦି ବଢିବା, କିମ୍ବା ନାଭାଜୀଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତ ଚରିତ ମାଳାରୁ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କରମତେ ବାଇ, କରମୈତି ବାଇ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଛି, ଘର ଛାଡିକି ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଖୋଜିଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଝିଅ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିବେ, ଚାରିଆଡେ ଖୋଲା, ଦେଖିଦେବେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଏ ଅଦୂରରେ ଗୋଟେ ଓଟଟେ ମରିକି ପଡିଛି, ପଚିଗଲାଣି, ଗନ୍ଧଉଛି ପ୍ରବଳ। ସିଏ ଆଉ ଚାରିଆଡେ କୋଉଠି ତ ଲୁଚିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ଯାଇ, ଓଟର ଯେହେତୁ ବଡ କଙ୍କାଳ, ତା ଭିତରେ ସେ ପଶିକି ରହିଗଲେ। ଭାବି ପାରିବ କି ଜଣେ ସେ ଯୋଉ ପୂତି ଗନ୍ଧମୟ, ଟିକେ କଣ ମରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବାଟ ଦେଇଗଲେ ସେ ପବନ ବାସନାରେ ଆମର ବାନ୍ତି ବାହାରି ପଡେ, ଆମେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂତିଗନ୍ଧମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲେ। ସେ ଗନ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଠାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ
ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ ଏ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ, ଯାଇ କୋଉଠି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ନ କରିପାରିବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁନାହିଁ, ଏତେ ଗନ୍ଧ ଭିତରେ କେମିତି ଜଣେ ରହିପାରିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେ ଶବ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ତାର ଯଦି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ, ତାର ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସଂସାରର ମୋହ ଆସକ୍ତିରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରି ଯେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ନିଷ୍ଠାପରତାର ପରିଚୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କଲେ କହିଲେ ଚଳେ, ପାସ୍ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେଇ ନିଷ୍ଠାପରତା ଆମ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଭୁଲଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ 540, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତା ଦିଗ ବୋଲି ଦେଖୁଛ, ସେଗୁଡାକ ସକାରାତ୍ମକତା ମାନେ ଦିଗ ଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ। କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନାସ୍ତିକର ରୂପ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ସକାରାତ୍ମକତା ଦିଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼, ସୁସଙ୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ହବା ପାଇଁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ କଣ କରେ, ଆମକୁ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଆମର ସକାରାତ୍ମକତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନାସ୍ତିକର ରୂପ ଧରି ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ହଉ, ସେ ବାଣୀ ଶୁଣିବା କେବଳ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମା କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ହେକେଲ ଆଉ ହକ୍ସଲେଙ୍କ କୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ହକ୍ସଲେ ଆଉ ହେକେଲ କହୁଛି ହେକେଲ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ପୋଜିସନ କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁଥିରେ କହନ୍ତି କି ଆମର ହେକ୍ସଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହେକେଲ କଥା, ଦି ଜଣ କଥା ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ଯୋଉଟାର ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଟାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଉ ହକ୍ସଲେ କହନ୍ତି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖ, ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ଲେମ୍। ତମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନ, ତାକୁ କ୍ଲେମ୍ କର ନାହିଁ, କରିପାରିବନି। ଯାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନ, ତାକୁ
କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସେ କହନ୍ତି। ହେକେଲ କହିଲେ, ହେକେଲ ସେଇଭଳି କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଡାରୱିନ ଥିଓରି ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫିଲୋସଫିର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ଇଏକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖି ସେ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ। ଆମେ ଅବତାରବାଦ କନସେପ୍ଟରେ ଅନେକ ଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅବତାରବାଦରେ ଆସିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ତାପରେ ବରାହ ଅବତାର, ମାନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସିଏ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛି। ଆମର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଧାରାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେ ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ଲାକୁନା ଯୋଉ ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଗୋଟି ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରିକି ଆଣି ଥୋଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଋଷିର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା କଥା ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି। ସେମିତି ଋଷି ଚାରବାକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଷି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବ, ଖାଇ ପିଇକି ମଉଜ ମଜଲିସ କର। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଋଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଖାଅ। ତାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରି ଏନ୍ଜୟ କର ଲାଇଫକୁ। ଏବଂ ସେ ରିବାର୍ଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସଂସ୍କାର ଏ ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଇଏ ହଉଛି ମହାନତା, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଋଷିର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟାପକତା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିଶାଳତା। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ପରମଙ୍କର ଇଏ ତ ହଉଛି ବିଶାଳତା। ଉଭୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମା ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ମାନସିକ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯେତେ ମାନସିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରିବା? ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। କାହାକୁ ନେଇକି? ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି। ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରିଜିଡ୍ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ 541, ଏଇଟା ଶେଷ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆପଣା ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକାରୀ ଏବଂ ସଂହାରକାରୀ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ କି?
ଯାହାକୁ ତୁମେ ସଂହାର କରୁଛ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ କି? ସଂହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ କି ଓ ଭଲ ପାଇପାରିବ କି? ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବ। ଯିଏ କେବଳ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିନାହିଁ, ଯିଏ କେବେ ହେଲେ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିନାହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ କିପରି? ଏଠି ଉପସଂହାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦଉଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯିଏ ସଂହାର କରୁଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୋ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯିଏ ହତ୍ୟା ସଂହାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛ। ତା ମାନେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସଂହାରକାରୀ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବା। ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କେବେ ହେଲେ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିନାହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇପାରିବ କିପରି? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ତୀବ୍ରତା ବିନା ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ କଣ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ଅଛି ସେଥିରେ? ତୀବ୍ରତା ପ୍ରେମ, ଆଉ ଯୋଉଠି ତୀବ୍ରତା ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସଂହାରର ରୂପ। ତେଣୁ ଯିଏ ସଂହାର କଥା ମତେ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସଂହାର କରିପାରିବି ତ? ମତେ ଯିଏ ସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ତ? ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିବି ତ? ଏଇଠି ମନେ ପକେଇଦବା ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଥାଟିଏ। ସାଧୁ ଜଣକ ରୁଟି ଧରିଛନ୍ତି, ଘିଅ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇବ ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ରୁଟି ପାଇଥିଲେ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ରୁଟି 2ଟା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ କିଛି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଠୋଲାରେ ପତ୍ରରେ ଘିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କୁକୁରଟି କଣ କରିଛି? ରୁଟି ଧରିକି ଦୌଡୁଛି, ଖାଇବ ବୋଲି ନେଇ ପଳେଇଛି। ଇଏ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଘିଅ ଧରିକି, କହୁଛନ୍ତି ହା ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ତମେ କେମିତି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବ? ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଘିଅଟିଏ ମାରିଦିଏ। ଯେ ଝାମ୍ପି ନଉଛି ଯିଏ ମୋର ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋ ମୁହଁ ଆଗରୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ପ୍ରେମ, ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳୀଙ୍କର ରୂପ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା, କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ତାପରେ ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ମୋ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ମୋତେ ତାଙ୍କର କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖି ଆଜି ଆମେ ସାରିବା। ଆଜି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫରଏଭର।